So welcome students. We'll revise our unit number 2. That is SFD and BMD. We'll take quickly a short revision on theoretical concepts. So first, what is shear force and bending moment diagram, which we already seen. SFD is a diagram which shows values of shear forces, and BMD is a diagram which shows values of bending moment. Now, based on the effect, what is shear force? Shear force is a force which tries to shear the member. Shear means cut or crack. A load which tries to cut the member is called as shear force. And now what is bending moment? It is a moment which tries to bend the member. It's very simple, shear force and bending moment. Now based on the diagram, based on the effect, it was shear force and bending moment. Now based on the diagram, it is algebraic sum of all the forces means shear force, and algebraic sum of all the moments means your bending moment. Clear? And basic sign convention is just observe the first figure on right hand side of the section. If we consider a section on right hand side, so downward force is plus, means shear force is plus if it is acting downward direction, and anti-clockwise moment is plus. Whereas on left hand side, upward force is plus and clockwise moment is plus. And last, what is the use of SFD and BMD? SFD is used to design the stirrups and BMD is used to design the main reinforcement. म्हणजे बीम मध्ये जे तुम्ही खाली बार बघितले असतील काय काय, जर तुम्ही कुठे साइड विजिटला गेले असाल, जे खालचे असतात दोज आर कॉल्ड एज मेन बार्स, ते बीएमडी वरून डिझाइन करतो आपण. आणि जी अशी रिंग दिसते आपल्याला, सगळे बार बांधण्यासाठी एक रिंग असते छोट्या साइड डायमीटरची. हिअर यू कॅन ऑब्झर्व द रिंग. दॅट रिंग इज कॉल्ड एज स्टिरप्स मीन्स shear reinforcement. हे आपण एसएफडी वरून डिझाइन करतो. And then we have relationship between shear force, bending moment and intensity of loading. So what it says, slope of SFD gives the loading value and slope of BMD gives value of shear force. हे तुम्हाला पार्ट बी मध्ये लागते. And tips to draw SFD BMD that we already seen. बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहितीच आहे आणि सॉल्व करता करता ते तुम्हाला रिवाइज होईलच. So some standard cases. First case, simply supported beam subjected to point load at the center. Maximum shear force means reaction is W by 2. W तुमचा आहे symmetrical loading आहे, by 2 इकडे असणार, by 2 इकडे असणार, so it is W by 2. And when it comes to its bending moment, it is WL by 4, जे center ला act होणार. कधी लक्षात ठेवा, bending moment is maximum under the load. जिथे लोड असेल तिथे तुमचा bending moment maximum असणार. In case of point load, it is WL by 4. And when it is UDL, total load is W into L. So half ikade, half ikade. So in case of full UDL, it is WL by 2. And bending moment WL square by 8. And last, जेव्हा तुमचं cantilever असेल, if it is point load, जेवढा लोड तेवढा तुमचा सपोर्ट वरती रिएक्शन जाणार आहे. Hence shear force is W and bending moment is W into L. And जेव्हा तुमचा full UDL असेल, then in that case shear force is W into L and bending moment is WL square by 2. Now here we have two parts. First segment deals with draw SFD and BMD from given BMD, from given loading diagram, and part 2 belongs to draw loading and BMD from given SFD. So first we'll see two examples on part 1 and two examples on part 2. So example number 1, draw SFD in BMD for the beam loaded as shown in figure. Just observe the figure. A simply supported beam is given, one hinge support, one roller support, 2 point loads, and type of loading is uniformly varying load. इथे तुम्हाला incline line दिसेल. It is uniformly varying. So it is uniformly varying load. आणि दोन simple point loads. So step number 1 is calculate the support reaction. जर तुम्हाला support reaction येत नसेल तर SFD BMD मध्ये डायरेक्ट आपल्याला 0 पडणार, कारण की सगळे कॅल्क्युलेशन हे रिएक्शन वरती बेस्ड असतील. इफ युअर रिएक्शन इज करेक्ट, तुमचं सगळं बरोबर येणार. त्यामुळे जर तुम्हाला रिएक्शन जमत नसेल तर कुठेतरी बुक वगैरे किंवा ऑनलाईन ट्युटोरियल्स अटेंड करून रिएक्शनची कॅल्क्युलेशन्स करून ठेवा, कारण की रिएक्शनवरच सगळं तुमचं कॅल्क्युलेशन असणार आहे. So let us start for the reaction.
So for that case we need free body diagram. आता हे तर सगळे पॉइंट थोडे आपण ते दाखवलेलेच आहे, बट ॲज वी आर हॅव्हिंग अ युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड we need to distribute or divide the figure into two parts. मग कुठली फिगर तयार झाली? First, rectangular load means it is a type of UDL of intensity 1 kilonewton per meter, which is highlighted with blue color, light blue color, and remaining is your triangular load. आता याचं कसं करणार? सिम्पली कॅल्क्युलेट द एरिया, काही याच्यामध्ये डिफिकल्ट नाही. ठीक आहे. सो लेट अस कॅल्क्युलेट रेक्टँग्युलर लोड. इंटेन्सिटी 1 म्हणजे हाईट इज 1 and distance is 4 meter. So rectangle एरिया कसा आहे? 1 into 4. You can observe here 1 into 4. मग लोड किती झाला आपला? 4 किलो न्यूटन. And where it will act at its centroid. Rectangle's centroid is at half distance. So at 2 meter from point C or from point D, which is shown with blue color. ठीक आहे. आता राहिलं तुमचा ट्रायंगल. सो हाफ बेस इंटू हाईट. सो हाफ बेस इज 4 मीटर आणि हाईट जे इट वॉज 5 and this is 1. त्यातला 1 आपला गेलाय. सो रिमेनिंग हाईट इज 4. सो हाफ 4 into 4 which gives us 8 kilonewton point load from this triangular loading is acting at its centroid. ट्रायंगलचा सेंटर कुठे असतो? h/3 ला. h आपला किती आहे? 4 मीटर. सो 4/3 1.33 फ्रॉम पॉइंट सी. कारण की तुमचा हा बेस आहे सध्या 4 चा. एपेक्स तुमचा इकडे आहे. सो फ्रॉम सी पॉइंट इट इज 1.33. Once you have this free body diagram, calculate the reactions. Reaction कसे काढायचे? Summation moment about any point and summation Fy, which we have got Rf 15 and R equal to 16. आता आपल्याला मेन मुद्द्याकडे जाऊया. सो कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यूज ऑफ शिअर फोर्स. हे फक्त समजून घ्या व्यवस्थित, जेणेकरून तुम्हाला सगळं सॉल्व्ह करायला इझी जाईल. सो दिस इज युअर लोडिंग डायग्राम. साईडला साइन कन्व्हेन्शन ड्रॉ करून ठेवायचे. वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राईट, पण जास्तीत जास्त इझी कॅल्क्युलेशन साठी तुम्ही लेफ्टनी जा किंवा राईटनी जा. सो इन दिस केस विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू द राईट. ठीक आहे. सो फर्स्ट सेक्शन इज, जो पॉइंट असेल त्याच्या लेफ्ट साइड आणि राईट साइडला 2 सेक्शन घ्यायचे जेव्हा एसएफडी तुम्ही काढताय तेव्हा. सो फर्स्ट ए लेफ्ट. यू कॅन ऑब्झर्व देर इज नो फोर्स ऑन द लेफ्ट हँड साइड ऑफ ए, आणि राईट साइड एफ च्या राईट साइडला पण कोणीच नाही आहे. देअरफॉर शिअर फोर्स ऑन द लेफ्ट हँड साइड ऑफ ए इज 0 अँड राईट हँड साइड ऑफ एफ इज 0. सेकंड सेक्शन इथे घेतोय आपण आता. राईट साइड ऑफ ए, राइट साइड ऑफ ए. पण ऑब्झर्व काय करायचं आहे? ऑब्झर्व ऑल द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन लेफ्ट हँड साइड. किती फोर्सेस आहे? एकच आहे. साइन कन्व्हेन्शन काय म्हणते? लेफ्ट हँड साइडला अपवर्ड प्लस. मॅग्निट्यूड इज 16.54. सो लेफ्ट हँड साइड 16.54 प्लस मध्ये झालाय. सिमिलरली बी लेफ्ट. ए राईट आपला झालाय. नाव बी लेफ्ट. देर इज नो लोड बिटवीन ए टू बी, म्हणून जे तुमचा आन्सर आहे तेच राहणार. Another section, right hand side of B. Now we have two forces, correct? Which two forces we have? 16.54, which is upward, so plus, and left hand side la 10 is downward. So left hand side of the section downward is minus. त्यामुळे तुमचं झाला -10 gives us 6.54 kilonewton. Similarly up to C, इथे मध्ये कोणीच नाही. So same value 6.54 right side of C. आता इथे तुम्हाला यूएलचा एंड दिसत असेल किंवा स्टार्टिंग असेल. जो आपण सेक्शन घेतोय तो एकदम मायन्यूट लेवलला आहे, मायक्रोन लेवलला. त्यामुळे इथे कन्सिडर करायचं की इकडे कोणताच फोर्स नाहीये. हे कधी होणार? जेव्हा फक्त यूडीएल आणि यूएल असेल तेव्हाच फक्त कन्सिडर करायचं. स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंटला कधीच लोड नसणार, त्याचा मॅग्निट्यूड नेहमी 0 असेल. ठीक आहे. सो राईट साइड ऑफ सी अगेन इट इज 6.54. आता आपण इकडे जाऊ. लेफ्ट साइड ऑफ डी. इथे तुमचा आता फुल येणार, करेक्ट? ठीक आहे. कारण की स्टार्टिंग पॉइंट आपली लेफ्ट टू राईट होती, म्हणून सी च्या लेफ्ट राईटला साईडला काहीच घेतलं नाही. पण जेव्हा तुम्ही डी ला पोहोचणार तेव्हा तुम्हाला फुल घ्यावं लागेल. नाव विच फुल लोडिंग वी हॅव? वी आर टोटल 4 फोर्सेस. हे 2 आणि ट्रायंग्युलर आणि रेक्टँगलचा. सो इट इज ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. आपण लेफ्ट हँड साइडच कन्सिडर करतोय. सो -8 and -4 which gives us -5.46. and similar to left hand side, same value will be having on the right hand side of D. कारण की एकाच पॉइंटला स्टार्टिंग किंवा एंडला लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड तुमचे मॅग्निट्यूड दोन्ही सारखेच असते.
in case of UDL as well as UVL. Next we have left hand side of E. बघा सगळे फोर्सेस आहे, डी टू ई पर्यंत कोणीच नाही, त्यामुळे जेवढे इकडे झालेलं आहे तेवढंच तुमचा आन्सर इथे पण येणार. नाव राईट हँड साइड ऑफ ई, इकडचा आपला 10 नवीन ऍड झालेला आहे, करेक्ट. तो 10 फक्त ऍड होईल आपला ऍज इट इज डाउनवर्ड, सो नेगेटिव्ह साइन वी हॅव 15.46. अँड इफ यू ऑब्झर्व राईट हँड साइड ऑफ ई 15.46 आपल्या आलेला आहे, आणि इकडे जर तुम्ही राईट साइडला बघितलं आपला एकच फोर्स आहे 15.46, इट इज अपवर्ड. मग जर तुम्ही राईट नी चेक केलं, अपवर्ड मीन्स मायनस, ठीक आहे, राईटला डाउनवर्ड प्लस असतो, अपवर्ड मीन्स मायनस. सो इफ यू कॅल्क्युलेट फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, ई राईट विल गिव्ह यू -15.46. तेच आपलं लेफ्ट नी पण आलेलं आहे, म्हणजे तुमचा आन्सर करेक्ट आहे असं लगेच तिथे क्रॉस चेक करून घ्यायचं आपला आन्सर, ठीक आहे. सो दिस वॉज अबाउट कॅल्क्युलेशन. सिम्पली व्हॉट यू नीड टू डू, फक्त साइन कन्व्हेन्शन बघायचं आणि अल्जेब्रिक सम घ्यायची, फोर्सेसची किंवा मोमेंटची. बेंडिंग मोमेंट असेल तरच मोमेंट असेल, एसएफडी मध्ये मोमेंट घेणार नाही आपण, फक्त फोर्सेस कडे लक्ष द्यायचं. नाउ विल ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम. आपल्याकडे सगळ्या व्हॅल्यू आहे. फर्स्ट विल ड्रॉ द शियर फोर्स बेसलाइन, देन ऍट ए फर्स्ट ऑर्डिनेट वॉज 0, सेकंड इज 16.54 प्लस म्हणून टॉपला नो लोड ए टू बी हॉरिझॉन्टल लाइन. At B we have same magnitude, another is 6.54, त्याच ऑर्डिनेटला खाली. Now B to C no loads horizontal line. C to D we have UVL. जेव्हा UDL असेल UVL असेल तेव्हा SFD तुमची नेहमी इन्क्लाइन लाइन असेल, ठीक आहे, आणि UVL ला तुमची बेंडिंग मोडला तुमची डबल डिग्री कर्व असेल. सो इन दिस केस वी हॅव दिस व्हॅल्यू. नंतर तुमचं D to E no load, and then E ला पॉइंट लोड आहे, सो दुसरा ऑर्डिनेट. E to F अगेन नो लोड हॉरिझॉन्टल लाइन, अँड लास्टला 0. सो इफ यू ऑब्झर्व जिथे जिथे पॉइंट लोड आहे तिथे तुमची एसएफडी ची व्हर्टिकल लाइन आहे, करेक्ट, आणि जिथे तुमची युडेल ला तिथे तुमची इन्क्लाइन लाइन आहे, ठीक आहे. हे तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. अँड लास्ट राइट डाउन ऑल द व्हॅल्यूज. अँड नाउ इफ यू ऑब्झर्व वी हॅव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर. When there is inclined line or a point where shear force is 0 or shear force changes sign, means from 6.54 to 5.46, shear force is changing sign, त्याला आपण म्हणतो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर. तो काढायचा कसा ते तुम्हाला लागणार, कारण बीएमडी साठी ते पाहिजेच आपल्याला. इट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. इट्स व्हेरी सिंपल. लेफ्ट हँड साइड ला वी हॅव डिनोटेड x, ऑर्डिनेट इज 6.54, टोटल डिस्टन्स वॉज 4 minus x. So 5.46 by using similarity of triangle, just फक्त proportion घ्यायचं. So x upon 6.54 equal to 4 minus x upon 5.46. If you solve it, we get x equal to 2.18 from point C. आता हे मिळाले की आपल्याला बेंडिंग मोमेंट पाहिजे, ठीक आहे. तर बेंडिंग मोमेंटला तुम्ही परत लेफ्ट नी राईट नी कुठं पण चालू शकता. नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अँड राईट टू लेफ्ट. हे का करायचं, कारण की तुमची कॅल्क्युलेशन वाचवण्यासाठी आपल्याला दोन्हीकडून कॅल्क्युलेशन करायचं असतं. कारण तुम्ही जर एकाच दिशेने आले तुमचे फोर्सेस वाढत जातील, कॅल्क्युलेशनला वेळ जास्त लागेल. देअरफॉर वी ट्रॅव्हल अप टू सेंटर पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट अँड देन टू राईट. कधी लक्षात ठेवायचं, बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज 0 ऍट द सिम्पली सपोर्टेड एंड्स. सो ऍट ए इट इज 0, ऍट बी. आता बी ला कसं बघा, लेफ्ट हँड साइड वी आर ऑब्झर्विंग फोर्स इंटू डिस्टन्स. बेंडिंग मोमेंट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टन्स. लेफ्ट हँड साइडला बी ला किती, एकच फोर्स आहे, रिएक्शन. डिस्टन्स किती आहे फ्रॉम बी टू रिएक्शन 1 मीटर. सो 16.54 इंटू 1. लगेच साइन कन्व्हेन्शन बघायचं. लेफ्ट हँड साइड क्लॉकवाइज इज प्लस, म्हणून आपलं आलंय साइन कन्व्हेन्शन प्लस. आता सी ला लेफ्ट हँड कोऑर्डिनेट सी वी हॅव 2, करेक्ट. 1 पॉझिटिव्ह 1 निगेटिव्ह, कारण की एक क्लॉकवाइज झाला एक अँटी क्लॉकवाइज झाला अबाउट पॉइंट सी. सिमिलरली डी पॉइंट, डी ला बघा किती आले, इकडून 2, 10 इंटू 2. डी ला राईट हँड साइडने घेतलेला आपण 10 इंटू 2, क्लॉकवाइज म्हणून मायनस. अँड रिएक्शन तुमची आर एफ ची डिस्टन्स इज 3, इट इज क्लॉक अँटी क्लॉकवाइज, सो प्लस. नाउ ऍट पॉइंट ई एकच फोर्स आपला राईट हँड साइडला. आता राहिले एंड, अगेन इट इज 0. आता राहिले तुमचं सेंटर जी. आता जी साइड तुम्ही लेफ्टनी पण येऊ शकता, राईटनी पण येऊ शकता. विल ट्रॅव्हल फ्रॉम राईट हँड साइड. आता बघा 15.46 इंटू डिस्टन्स,
अँटी क्लॉकवाईज आहे म्हणून प्लस 10 इंटू डिस्टन्स 3.82 मायनस. आता इकडे तुमचे दोन आहे. एवढाच ट्रायंगल तुम्हाला घ्यायचा आहे जिथे आपला सेक्शन आलेला आहे जी पॉईंटचा मॅक्सिमम एस एफ डी झिरो. जिथे एस एफ डी झिरो तिथे बीएमडी मॅक्सिमम असते. त्यामुळे इथपर्यंतच तुम्हाला ऑर्डिनेट काढायचा आहे. हे तुमचे 4 मीटर आहे स्पॅन. हाईट होती आपली 4 मीटर साठी 4. तर 1.82 साठी किती? ऑब्विसली इट इज 1.82. म्हणजे हाईट तुमची झालेली आहे 1.82. हा स्पॅन पण तुमचा आहे 1.82. ठीक आहे. तर कॅल्क्युलेशन बघा. ट्रायंगल आहे पहिला हाफ बेस इंटू हाईट. सो हाफ बेस आणि हाईट हे आपण पहिलं घेतलं. आता तो ऍक्ट कुठे होणार आहे? h/3 ला. आपला सेक्शन कुठे आहे? इथे जी ला डॉटेड लाईन ब्लू कलरची. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला सेक्शनची मुवमेंट घ्यायची आहे h/3 कुठनं मोजणार तुम्ही? जी पासून. मग एवढं किती आहे? 1.82. त्याचा h/3 असणार म्हणजेच 1.82/3. म्हणजे पहिले ट्रायंगल घेतला आपण एवढाच हाफ बेस इंटू हाईट अँड दॅट इज ऍक्टिंग ऍट 1.82/3 म्हणजे h/3. h म्हणजे तुमचा हा स्पॅन होता. ठीक आहे. इकडनं आपण मोजले जी पासून. हा झाला तुमचा ट्रायंगलचा बेंडिंग मोमेंट. आता राहिला रेक्टँगल. हाईट आहे 1, डिस्टन्स किती आहे? 1.82. सो 1 इंटू 1.82 हा झाला तुमचा एरिया म्हणजे लोड. आता आपल्याला मुवमेंटसाठी डिस्टन्स पाहिजे. तो कुठे ऍक्ट होणार आहे? तरी सेंट्रॉइडला. मीन्स 1.82/2 ला ऍक्ट होणार हाफला. सो 1.82/2. So we have converted triangle and trapezium from trapezoidal loading. ठीक आहे. So based on this you get 33.65. आता इफ यू ऑब्झर्व सगळीकडे तुमच्या बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू आहे पण त्या जी पॉइंटला तुमची बीएमडी जास्तीत जास्त आहे मॅक्सिमम बिकॉज एस एफ डी इज 0. आता बीएमडी ड्रॉ करूया. वी हॅव ऑल द व्हॅल्यूज. फर्स्ट ड्रॉ द बेसलाइन. ए ला आणि एफ ला 0 असणार आहे. बी ला इट इज 16.54 प्लस आले म्हणून अबोव द बेसलाइन. सी पर्यंत 29. आता इथे आपला युव्हीएल आहे म्हणून इकडे तुमची कर्व येणार. ठीक आहे. व्हेन देर इज नो लोड एसएफडी इज हॉरिझॉन्टल लाईन, बीएमडी इज इन्क्लाइन लाईन. बघा ए टू बी नो लोड, बी टू सी नो लोड, एसएफडी हॉरिझॉन्टल होती, बीएमडी कर्व आली म्हणजे इंक्लाइन लाईन आली. आता इकडे एसएफडी तुमची इन्क्लाइन नव्हती, इकडे तुमचा आता कर्व येणार. हे तुम्हाला पॉइंट जिथे तुझा युव्हीएल असेल तिथे तुम्हाला कर्व काढायचे. देन सिमिलरली ई पॉइंट and F point ला 0. Then mark all the points and draw the heading or title bending moment diagram. So this way आणि हे झाले दोन की मग तिन्ही डायग्राम एकत्र काढायचे. लोडिंग, एसएफडी आणि बीएमडी. आन्सर चेक करताना डायरेक्ट आम्ही हेच बघतो. लोडिंग डायग्राम, एसएफडी आणि बीएमडी. डायरेक्ट आमचे काय आन्सर असतं? फक्त शेप बरोबर आहे का, व्हॅल्यू बरोबर आहे का, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. 6 out of 6, 7 out of 7, 8 out of 8. त्यामुळे इफ युअर रिएक्शन इज करेक्ट तुमचं सगळं बरोबर असणार. ठीक आहे. सो लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. कपल अँड पॉइंट लोड. ठीक आहे. इट्स व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. डिफिकल्ट जर दिसत असेल तशी डिफिकल्ट काहीच नाही. इट्स व्हेरी इझी. स्टेप नंबर 1 वी नीड रिएक्शन्स. इट्स व्हेरी इझी. तुम्ही रिएक्शन काढल्या. ठीक आहे. बाय युझिंग समेशन मोमेंट अँड समेशन एफ वाय. देन विल गो टू शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. बघा विल स्टार्ट फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. आता इकडनं राईट टू लेफ्ट घेऊया. फर्स्ट सेक्शन राईट साइड ऑफ ई कोणीच नाही, 0 असणार. करेक्ट. लेफ्ट साइड ऑफ ई एकच आहे रिएक्शन. बघा सेक्शन आहे लेफ्ट हँड साइड ऑफ ई पण आपण बघतो राईट हँड साइडला. ठीक आहे. ओनली सिंगल रिएक्शन वी आर हॅव्हिंग. राईट हँड साइडला अपवर्ड रिएक्शन आहे, राईट हँड साइडला डाऊनवर्ड प्लस घ्या असं यांनी सांगितलेलं आहे. सो इट इज -12.5. नो लोड ई टू डी सेम व्हॅल्यू तुमची असणार डी राईट. नाउ डी लेफ्ट will have 12 kilonewton in addition to 12.5 reaction. दोन्ही अपोजिट आहे. नेट इफेक्ट झाला त्याचा -0.5. नाउ डी च्या नंतर सी ला तुमची कपल आहे. कपल मीन्स मुवमेंट. आपण करतोय एसएफडी त्यामुळे कपल तुमची एसएफडी मध्ये येणार नाही. ठीक आहे. त्यामुळे सी चा पॉइंट तुमचा पिक्चर मध्ये नाहीच. सो व्हॉट वी हॅव विल डायरेक्टली गो टू पॉइंट बी. सी ला पण तेच व्हॅल्यू. सी च्या लेफ्टला, सी च्या राईटला will directly need to go to point B because जो couple is visible पण तो SFD च्या कॅल्क्युलेशन मध्ये येणार नाही कारण की SFD shear force म्हणजे फोर्स and this is your moment जी येणार नाही SF च्या कॅल्क्युलेशन मध्ये. सो B राईट सेम मॅग्निट्यूड राहणार. D लेफ्ट and B राईट इथपर्यंत सगळ्या व्हॅल्यू सारख्या. नाउ व्हॉट इज B लेफ्ट? B लेफ्ट वी हॅव ऍडिशन ऑफ 6. मग तो ऍड झाला राईट हँड साइडला. डाऊनवर्ड इज प्लस. सो +5.5
अँड इफ यू ऑब्झर्व लेफ्ट हँड साईडला बघा, लेफ्ट हँड साईडला क्रॉस चेक कसं करायचं, 5.5 अपवर्ड आहे, लेफ्ट हँड साईडला अपवर्ड आहे, 5.5 पॉझिटिव्ह आन्सर आलं पाहिजे बी लेफ्टला, तेच तुमचं आलेलं आहे. करेक्ट. असं तुम्ही क्रॉस चेक करायचं मध्ये लगेच. अँड ए राईट 5.5, ए लेफ्टला 0. ठीक आहे. सो लेट्स ड्रॉ द एसएफडी. व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहे. फर्स्ट विल ड्रॉ द बेस लाईन. ई ला -12.5, so below the baseline, no load horizontal line. D ला पॉइंट लोड आहे म्हणजे वर्टिकल लाईन आली. बी पर्यंत कोणीच नाही, कपल आहे तो पिक्चर मध्ये येणार नाही. बी ला पॉइंट लोड आहे, सो वर्टिकल लाईन अँड देन horizontal line being no load between A to B, and A ला again reaction is present, so vertical line. So this is your shear force diagram. Write all the values and its title. Now we'll consider bending moment. आता BMD बघा कशी आहे. We start from right to left. E point ला bending moment is 0, correct, being simply supported end. D point ला right hand side ला कोण आहे, फक्त single reaction. So 12.5 into distance, D point चा 1 meter आहे. Anti-clockwise right hand side ला, so plus. Now at point C, आता जसं shear force मध्ये फोर्सला आपण दोन सेक्शन घेतले, लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड, तसं बीएमडी मध्ये जेव्हा कपल प्रेझेंट असेल तेव्हा दोन सेक्शन घ्यायचे. पॉइंट लोड एका सेक्शन घ्यायचा आहे, पण बेंडिंग मोमेंटला कपलला दोन सेक्शन घ्यायचे, लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड. सो फर्स्ट विल कन्सिडर राईट हँड साइड ऑफ सी. म्हणजेच काय, तुम्हाला हा कपल कन्सिडर करायचा नाही आहे. सेक्शन म्हणजे काय, एकदा कन्सिडर करणार तो लोड, एकदा नाही करणार. सो फर्स्ट ऍज वी ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, सी राईट ला आपण कन्सिडर करणार नाही. जे व्हॅल्यू आहे तुमची तेच येणार, दोनच फोर्सेस. जेव्हा तुम्ही सी लेफ्ट घेणार तेव्हा तुमची ही मोमेंटची व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची. ऍज इट इज अ मोमेंट 5 किलोन्यूटन मीटर, डायरेक्ट व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची, त्याला कुठला डिस्टन्स मल्टिप्लाय होणार नाही, विच गिव्ह अस 9.5. अँड सिमिलरली ऍट बी तेवढेच तीन फोर्सेस आहे, म्हणजे दोन फोर्सेस एक कपल. अँड लास्ट ऍट पॉइंट ए बिंग सिम्पली सपोर्टेड एंड, इट इज 0. नेहमी लक्षात ठेवा, सिम्पली सपोर्टेड एंड बेंडिंग मोमेंट इज 0. पहिले हे दोन आन्सर लिहून टाकायचे, यू विल गेट 1 मार्क. ठीक आहे. So let us draw bending moment diagram. First baseline, then D point, couple आहे, couple BMD मध्ये, त्यामुळे तिथे आता दोन व्हॅल्यू तुमचे राहतील. Then B point and last A point. So this is your bending moment diagram. Write all the values and its title. At last, draw all the figures all together. Loading, SFD and BMD. So this was about our first part, to draw SFD and BMD from given loading diagram. Now we'll switch to part 2, draw loading and BMD from given SFD. हे तर त्यापेक्षा पण सिंपल आहे. BMD कशी काढायची हे सगळ्यांना समजलंय. आता फक्त आपल्याला SFD वरून लोडिंग कशी काढायची, उलट कसं जायचं, रिव्हर्स इंजिनिअरिंग. सो लेट अस स्टार्ट. Draw loading and bending moment diagram from the given SFD. This is your SFD. First loading diagram कशी करायची बघा. आता जेव्हा हे तुम्हाला करायचं तेव्हा एका साईडला जायचं, राईट टू लेफ्टच ट्रॅव्हल करा, म्हणजे तुमचे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि कन्फ्युजन होणार नाही साइन कन्व्हेन्शन साठी. सो फर्स्ट ऍट पॉइंट ई, एसएफडी इज वर्टिकल लाईन, करेक्ट. वर्टिकल लाईन मीन्स तीन आपण गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, तीन गोष्टी बघायच्या, शेप ऑफ एसएफडी, नंतर डिरेक्शन ऑफ एसएफडी आणि त्याचा मॅग्निट्यूड. ऍट पॉइंट ई इट इज वर्टिकल लाईन मीन्स पॉइंट लोड. बी टू सी इन्क्लाइन लाईन आहे म्हणजे युडीएल आहे, दोनच गोष्टी असणार, पॉइंट लोड आणि युडीएल. वर्टिकल लाईन रिप्रेझेंट पॉइंट लोड, इन्क्लाइन लाईन रिप्रेझेंट युडीएल. आता आपण ई ला फोकस करतोय. ऍट पॉइंट ई इट इज वर्टिकल लाईन, सो पॉइंट लोड. आता डिरेक्शन बघायची, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ई पॉइंट, E2-3 मीन्स इन डाउनवर्ड डिरेक्शन. डाउनवर्ड डिरेक्शन म्हणजे कुठे, निगेटिव्ह साईडला. मग राईट हँड साईडला निगेटिव्ह साईड कुठली आहे, निगेटिव्ह मीन्स अपवर्ड फोर्स, करेक्ट, मीन्स अपवर्ड फोर्स इज प्रेझेंट ऍट पॉइंट ई. आणि अपवर्ड फोर्स कुठला असतो, इट इज ऑलवेज रिएक्शन, करेक्ट. सो रिएक्शन इज प्रेझेंट ऍट पॉइंट ई. आणि मॅग्निट्यूड किती, जस्ट हाईट डिफरन्स 0 आणि 3 म्हणजे 3 ची रिएक्शन आहे, करेक्ट. सो ऍट पॉइंट ई वी हॅव रिएक्शन ऑफ 3 किलोन्यूटन. Now no load from D to E, SFD horizontal line, म्हणजे इकडे कोणता लोड नाही, डायरेक्ट विल गो टू D point. अगेन वी हॅव वर्टिकल लाईन मीन्स पॉइंट लोड. सध्या इथे 3 लावत आपण, 3 to 1.
we are moving in upward direction. Upward means in positive direction. Positive म्हणजे काय downward force. So at point D we have a downward load and downward load किती height difference फक्त बघायची. 3 आहे पहिला ऑर्डिनेट, सेकंड ऑर्डिनेट 1. Height difference is 2. So 2 kilonewton load is present. Similarly at point B इथे पण मिरर इमेज आहे तुमची. So you'll get 2 kilonewton. And last at point A again vertical line point load. आता 3 पासून आपण इकडे चाललोय बघा. जर्नी कशी होती 0 3 3 1 1 3 3 0. सो 3 to 0 आपण खाली चाललोय, निगेटिव्ह कडे चाललो. राईट हँड साइडला काय निगेटिव्ह मीन्स अपवर्ड, म्हणजे इथे तुमची दुसरी रिएक्शन आली. फर्स्ट रिएक्शन वॉज एट ई, सेकंड रिएक्शन इज एट ए ऑफ हाईट डिफरन्स 3. सो 3 किलोन्यूटनची रिएक्शन आहे. आणि राहिला तुमचा आता इथला इन्क्लाइन लाईन. इन्क्लाइन लाईन फक्त एकदा बघायचं, व्हेरी सिंपल. फक्त हाईट डिफरन्स बघायचा आणि स्पॅन बघायचा. हाईट डिफरन्स किती आहे बघा. बिलो द बेसलाइन 1 kilonewton at point D, above the baseline 1 kilonewton at B. हाईट डिफरन्स किती झाला 2 किलोन्यूटनचा, करेक्ट. आणि स्पॅन किती आहे, स्पॅन इज 2 मीटर. सो 2 डिवायडेड बाय 2. हाईट घ्यायची डिवायडेड बाय तेवढा स्पॅन करायचा. हाईट इज 1 + 1, करेक्ट. म्हणजे B चा 1 आणि D चा 1. and span is 2 meter. So total height divided by span 1 kilonewton चा UDL तिथे प्रेझेंट आहे. डाउनवर्ड UDL, कारण की आपण इथनं फ्रॉम D पॉइंट B कडे आपण टॉपला गेलो म्हणजे वरती गेलो मीन्स पॉझिटिव्ह कडे गेलो मीन्स डाउनवर्ड फोर्स आहे. सो दिस वे वी हॅव कॅल्क्युलेटेड ऑल द व्हॅल्यूज. आता आपण बेस काढूया. लोडिंग डायग्राम. सो बेस लाईन ऍट पॉइंट ई रिएक्शन होती ती अगोदर दाखवली. ऍट पॉइंट डी पॉइंट लोड होता 2 kilonewton. पॉइंट लोड दाखवलाय. ऍट पॉइंट बी अगेन इट वॉज पॉइंट लोड. ऍट पॉइंट ए इट वॉज रिएक्शन and BD part was having UDL. तिथे तुम्ही UDL दाखवायचा. This is the loading diagram and once you get the loading diagram, BMD is very easy. BMD कसे काढायचे आपल्याला माहितच आहे. So this is your loading and shear force diagram. बघा vertical line E ला point load, vertical line point load, incline line UDL. ठीक आहे. लास्ट बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यूज. बेंडिंग मोमेंट आपल्याला माहितीच आहे कसे काढायचे. So this is our bending moment diagram and these all the three figures in combination. नेहमी ही फिगर काढायची शेवटी, यावरून तुमचं सगळं फायनल ठरतंय. So loading, SFD and BMD. And then we will consider our last example. हे फक्त बघा SFD is given. Question is draw loading and bending moment diagram. हे थोडंसं डिफिकल्ट दिसते बघा. फिगरवरून थोडंसं डिफिकल्ट वाटतंय पण तसं डिफिकल्ट काहीच नाही. इफ यू नो द कन्सेप्ट. फक्त आपल्याला 3 गोष्टी बघायच्या. एसएफडीचं शेप, एसएफडीची डिरेक्शन आणि हाईट डिफरन्स. सो लेट अस स्टार्ट. बघा राईट टू लेफ्ट. फर्स्ट ऍट पॉइंट ई 0 पासून चालू करतोय. वर्टिकल लाईन आहे मीन्स पॉइंट लोड पहिलं क्लिअर झालं. ई पासून आपण खाली चाललोय, डाऊनवर्ड कडे चाललोय. मग साइन कन्व्हेन्शन बघायचं. डाऊनवर्ड कडे चाललोय म्हणजे मायनस कडे चाललो म्हणजे अपवर्ड फोर्स आहे. मीन्स फर्स्ट रिएक्शन इज प्रेझेंट ऍट पॉइंट ई, करेक्ट. लगेच लिहून टाकायचं. रिएक्शन इज प्रेझेंट ऍट पॉइंट ई. अँड थर्ड तुमचं आहे मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड म्हणजे हाईट डिफरन्स 0 आणि 23.1. रिएक्शन कितीची 23.1 ची, करेक्ट. ठीक आहे. सो ऍट पॉइंट सी इथे कोणताच ऑर्डिनेट नाही आहे, एकच ऑर्डिनेट आहे. हाईट डिफरन्स नाही म्हणजे तिथे काहीच नाही. देन बी पॉइंट अगेन वर्टिकल लाईन मीन्स पॉइंट लोड इज प्रेझेंट. सध्या आपण इथे 32.9 ला खाली चाललोय निगेटिव्ह कडे. निगेटिव्ह कडे मीन्स अपवर्ड. अपवर्ड मीन्स रिएक्शन. सो अनदर रिएक्शन इज ऍट पॉइंट बी. पहिली आपली ई ला होती, नाव सेकंड वन इज ऍट बी. अँड लास्ट ऍट पॉइंट ए अगेन वर्टिकल लाईन पॉइंट लोड डाऊनवर्ड. म्हणजेच नेमकं काय, इट इज ओव्हरहँगिंग बीम. म्हणजे बी टू ए तुमचं ओव्हरहँगिंग आहे. बिकॉज फर्स्ट सपोर्ट वॉज ऍट ई, सेकंड सपोर्ट इज ऍट बी. मीन्स ए बी इज युअर ओव्हरहँगिंग पोर्शन. आता राहिली तुमची इन्क्लाइन लाईन. काय करायचं, फक्त हाईट डिफरन्स डिवायडेड बाय स्पॅन. हाईट किती 32.9 अबोव द बेस लाईन अँड 23 बिलो द बेस लाईन. दोघांची समेशन divided by span. Span was
8 मीटर, सो 7 kilonewton per meter चा UDL. ठीक आहे. So let us draw the loading diagram. First बेसलाईन काढल्यानंतर ऍट ई रिएक्शन आपली आली होती, रिएक्शन दाखवायची. देन ऍट पॉइंट सी काहीच नव्हतं. ऍट पॉइंट बी रिएक्शन आलेली आपली बी ला, तीच रिएक्शन ए ला तुमचा पॉइंट लोड आला होता. सो 35 चा डाउनवर्ड पॉइंट लोड अँड फ्रॉम सी टू ई युडीएल आपला आलेला आहे. सो सी टू ई युडीएल कसा, दोघांची समेशन हाईट डिफरन्स डिवाइडेड बाय स्पॅन, 7 चा आपला युडीएल. सो दिस इज युअर लोडिंग डायग्राम. ठीक आहे. सगळे पॉइंट दाखवायचे आणि मग तुमची ही कंबाईन फिगर अशी दिसणार, लोडिंग अँड एसएफडी. जिथे देर इज नो लोड एसएफडी इज हॉरिझॉन्टल लाईन, when there is point load SFD is vertical line, when there is UDL SFD is inclined line. आणि वर्टिकल लाईन ची जेवढी हाईट आहे तेवढा तुमचं त्याचं बाइंडिंग लोड असेल, आणि इन्क्लाइन लाईनचा हाईट डिफरन्स डिवाइडेड बाय त्याचा स्पॅन म्हणजे तुमच्या UDL ची इंटेन्सिटी असणार. डन. अँड लास्ट सेगमेंट, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. I have drawn the bending moment diagram for you. बघा, फ्री एंड ऑफ ओव्हरहँगिंग पोर्शन और कॅन्टिलिव्हर इट इज ऑलवेज 0, त्यामुळे ते डायरेक्ट 0 लिहून टाकायचं. सिम्पली सपोर्टेड एंड आहे ई, तिथे तुमचा 0 असणार, तिथे 0 लिहून ठेवायचा. आता राहिलं सगळं मधलं. सो टी पॉइंटला इकडनं तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे 38.15. सी पॉइंट इट इज 39.2 मायनस मध्ये, अँड ऍट पॉइंट बी it is minus 105. So if you remember, when there is no load SFD is horizontal line, BMD is inclined line. B to C, no load SFD horizontal, BMD inclined line. For C to E, UDL is present, SFD was inclined line, BMD is curved. ठीक है. And there is a point where BMD is changing sign. This point is called as point of contraflexure. SFD मध्ये असला इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, बीएमडी मध्ये असेल इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्झर. हे विचारलं तरच काढायचं एक्झाम मध्ये, अदरवाईज काढायचं नाही, कारण याला बराच वेळ लागतो काढायला. ठीक आहे. सो दिस वे यू कॅन ड्रॉ ऑल द 3 फिगर्स, लोडिंग, एसएफडी आणि बीएमडी. सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड और वी हैव जस्ट रिवाइज in short how to draw loading diagram and BMD from given SFD, and our first part was draw SFD and BMD from given loading diagram. ठीक आहे. तर एक्झाम मध्ये तुमचे नेहमी इझी प्रॉब्लेम्स येतील. फर्स्ट लोडिंग कुठले कुठले असतील, पॉइंट लोड असेल, UDL असेल आणि कपल असेल आणि UL असेल पहिल्या पार्टला. पण जेव्हा तुमचा हा दुसरा पार्ट असेल, दुसऱ्या पार्टला कपल वगैरे राहणार नाही, UL पण राहणार नाही, फक्त तुम्हाला UDL आणि पॉइंट लोडच नेहमी असतं जास्तीत जास्त वेळेस. त्यामुळे दुसरा पार्ट पण सोडायचा नाही. इट इज व्हेरी इझी टू स्कोर फुल मार्क्स. फक्त कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवायची की तुम्हाला नेमकं काय करायचंय. पॉइंट लोड असेल तर काय येणार, UDL असेल तर काय येणार, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली रिएक्शन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. जर कुणाची रिएक्शन कुणाला जमत नसेल, काढता येत नसेल, प्रॉब्लेम येत असेल तर रिएक्शन कडे जास्त लक्ष द्या. समेशन एफएक्स, समेशन एफआय, समेशन मोमेंट. रिएक्शन तुमची करेक्ट आली, तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळणार. पण जर रिएक्शन चुकली तुमचा वेळ पण जाईल आणि 0 पण पडणार. ठीक आहे. त्यामुळे रिएक्शन कोणाला येत नसेल तर रिएक्शन शिकून घ्या. रिएक्शन झाली एसएफडी बीएमडी इज व्हेरी इझी. आणि सगळ्या मुलांना जास्तीत जास्त पूर्ण 14 पैकी 14, 15 पैकी 15 मार्क पडतात एसएफडी बीएमडीच्या युनिटमध्ये. एखाद्या वेळ पहिल्या युनिटचा एखादा प्रॉब्लेम चुकू शकतं, पण एसएफडी बीएमडी मध्ये चुकण्यासारखं काहीच नाही. ठीक आहे. सो दिस वे वी हॅव रिवाइज्ड युनिट नंबर 2 ऑल्सो along with unit number 1 on Wednesday.